10 વર્ષ પહેલા ગુજરાત સહિત સમગ્ર દેશને ઝંઝોડી નાખનાર ઉના દલિત કાંડ કેસમાં હવે એક મહત્વપૂર્ણ વળાંક આવ્યો છે। આ કેસ માત્ર એક ગુનાહિત ઘટના ન હતી, પરંતુ સામાજિક ન્યાય, માનવ અધિકાર અને દલિત સમુદાયની સુરક્ષાને લઈને સમગ્ર દેશમાં મોટી ચર્ચાનો વિષય બન્યો હતો। આ ઘટનાના વિડીયો વાયરલ થયા બાદ દેશભરમાં ભારે રોષ ફેલાયો હતો અને અનેક જગ્યાએ વિરોધ પ્રદર્શન પણ થયા। હવે લગભગ 10 વર્ષ બાદ આ કેસમાં વેરાવળ સેશન કોર્ટે મહત્વપૂર્ણ ચુકાદો આપ્યો છે। आओ विगते बात करिए शू समग्र मामलो आ अहवाल में। नमस्कार, हूँ छू चिराग वर्षाबेन, आप जोई रह्या छो स्वमान। गीर सोमनाथ जिल्लाना उना खाते वर्ष 2016 में बनेली दलित युवान पर थयेली अत्याचारनी घटना समग्र देश में चर्चानो विषय बनी हती। माहिती मुजब मृत पशुनी चामड़ी उतारवाना काम साथे जोड़ायेला केटलाक दलित युवकोने जाहेरमां बांधीने मार मारवामां आव्यो हतो। आ घटनानो विडियो सोशल मीडिया में वायरल थयो हतो, जेना कारणे समग्र राज्य में भारे रोष जोवा मळ्यो हतो। आ घटनाने लईने दलित समाज और सामाजिक संस्थाओं द्वारा अनेक विरोध प्रदर्शन करवामां आव्या हता अने आरोपीओ सामे कड़क कार्यवाही करवानी मांग उठी हती। आ समग्र घटनाने लईने पोलीस द्वारा गुनो नोंधीने कुल 39 लोको सामे कार्यवाही हाथ धरवामां आवी हती। त्यारबाद आ केस कोर्ट में पहोंच्यो हतो अने छेल्ला 10 वर्षथी आ केसनी कानूनी प्रक्रिया चाली रही हती। लांबी सुनावणी, साक्षीओना निवेदनो अने पुरावाओनी तपास बाद हवे वेरावळ सेशन कोर्ट आ केसमां चुकादो आप्यो छे। कोर्ट द्वारा एफआईआर में नाम धरावता मुख्य 5 आरोपीओने दोषित जाहेर करवामां आव्या छे। दोषित ठरवायेला आरोपीओमां रमेश जाधव, राकेश जोशी, प्रमोद गोस्वामी, नागजी डाया अने बळवंत गोस्वामीना नाम सामेल छे। त्यारे बाकीना आरोपीओने पूरता पुरावाना अभावे कोर्टे निर्दोष जाहेर करीने छूटकारो आप्यो छे। एटले के कुल 39 आरोपीओमांथी मात्र 5 आरोपीओने दोषित ठेरववामां आव्या छे। जो कि हजू सजानी अवधि अंगेनो अंतिम निर्णय लेवायो नथी। कोर्ट द्वारा जणाववामां आव्युं छे के आवतीकाले एटले के 17 मार्चे वकीलोनी दलीलो सांभळ्या बाद दोषित आरोपीओने केटली सजा फटकारवामां आवशे तेनी जाहेरात करवामां आवशे। जेथी हवे सौनी नजर कोर्ट द्वारा आपवामां आवनारी सजानी जाहेरात पर टकेली छे। आ मामले गीर सोमनाथ जिल्लाना सरकारी वकील कीर्तनसिंह वाड़ा शुं कही रह्या छे ते पण सांभळीए। उना विस्तारना विभागमां उना पोलीसना ताबा तळे आवता समढियाळा गामे जे ते वखते एक बनाव बनेलो, जे संबंधे उना पोलीस में फरियाद नोंधायेल तेनी तपास सीआईडी क्राइम ने सोंपवामां आवेली। समग्र तपासना अंते नामदार कोर्टना हुकमथी अत्रे वेरावळना एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज श्री जे पंड्या साहेबनी कोर्टमां सदर केस चालेल अने तेना एट्रोसेशन केस नंबर 8, 18, 9, 18 અને 11, 18 થી संयुक्त रीते आज तमाम आरोपीओ सामेनी केस चाली जता आज रोज अहींनी अदालते जे ते वखते आ बनावमां गुना सबब संडोवायेल आरोपी रमेश भगवान जादव, नानजीभाई डायाभाई, प्रमोदगिरी रमेशगिरी गोस्वामी, बळवंतगिरी उर्फे बली धीरु गोस्वामी अने आ बधाने तकसीरवान ठेराव्या छे अने तेओ सामे ईपीको कलम 323, 324, 342 અને 504 अन्वये नो गुनो साबित मानेल छे। तेमज एट्रोसिटी एक्ट ની જે સ્પેશિયલ એક્ટ 1989 તળેનો છે તેમાં 31 ERSU અને 31 D अन्वये पण આ કામમાં આરોપીઓ તકસીરવાન ઠરતા હોવાનું નામદાર વેરાવળની કોર્ટે આજ રોજ જાહેર કરેલ છે અને સજા સંબંધે સાંભળવા માટે નામદાર કોર્ટે બાકી રાખે। આ કેસ ખૂબ જ ચકચારી થતા જે તે વખતે ગુજરાત સરકાર દ્વારા સ્પેશિયલ પબ્લિક પ્રોસિક્યુટરની નિમણૂક કરાયેલી। 260 જેટલા સાહેદો અને પોલીસ અધિકારીઓ, મેડિકલ અધિકારીઓ આ બધા તપાસના કામે સાહેદ તરીકે તપાસેલ। સદર કામમાં ત્યારબાદ ચાલુ કામે અમોને આ કેસની જવાબદારી ગુજરાત સરકાર દ્વારા અમો ઉપર ભરોસો રાખી સોંપાયેલી અને ગઈકાલે પણ માનનીય ગૃહમંત્રી શ્રી હર્ષભાઈ સંઘવીએ આ કેસ સંબંધે પૃચ્છા કરી અને તેનું સ્ટેટસ પણ જાણેલું। આમ સરકારે સુચારુ પ્રયાસ કરી અને આ કેસ ચાલે તે માટે તમામ કામગીરી અમારા હસ્તક કરાવી અને આજરોજ
નામદાર વેરાવળની કોર્ટે આ કામમાં ચુકાદો સંભળાવેલ છે. આ કેસમાં અંદાજે 39 આરોપીઓ હતા, જેમાં એક પોલીસ અધિકારી શ્રીનું અવસાન થયેલ છે, એટલે એમની સામે સદર કેસ એબેટ થયેલ અને બાકીના અન્ય પોલીસ કર્મચારીઓ તેમજ આ ગુનામાં જે તે વખતે મુખ્ય 5 આરોપીઓ સિવાયના કુલ જે આરોપીઓ હતા તે પૈકીના આ કામમાં મેં આપને જેમ પ્રથમ જણાવ્યું તેમ 5 આરોપીઓને તકસીરવાન ઠેરવવા માટે નામદાર કોર્ટે હુકમ ફરમાવેલ છે. આ કેસ ઝડપથી ચાલે એના માટે સુપ્રીમ કોર્ટ અને સીઆઈડી ક્રાઇમ દ્વારા પણ મોનિટરિંગ કરાતું. જે તે વખતે પોલીસમાં અધિકારીઓ અને સીઆઈડી ક્રાઇમના સિસોદિયા, કરશનભાઈ આ બધા આ કેસ ચલાવવામાં અને આટલા બધા બહોળા સંખ્યામાં જે સાયદો હતા તેને અત્રે કોર્ટ સુધી પહોંચાડવામાં ખૂબ મહત્વની કામગીરી પણ બજાવેલ છે, જેને લીધે આ કેસ અમો અત્રે ચલાવી શકેલ છીએ અને આ કેસમાં નામદાર કોર્ટે ચુકાદો આપેલ. 10 વર્ષથી ચાલી રહેલા આ કેસમાં હવે કોર્ટનો ચુકાદો સાથે એક મહત્વપૂર્ણ તબક્કો પૂર્ણ થયો છે. પરંતુ આ કેસ માત્ર કાનૂની કાર્યવાહી પૂરતો સીમિત નથી રહ્યો, કારણ કે આ ઘટનાએ સમગ્ર દેશમાં દલિત સમુદાયની સુરક્ષા અને સામાજિક સમાનતાને લઈને મોટી ચર્ચા ઊભી કરી હતી. હવે જોવાનું રહેશે કે કોર્ટ દોષિત ઠરવાયેલા આરોપીઓને કેટલી સજા ફટકારે છે અને આ નિર્ણયને લઈને સમાજ અને રાજકીય વર્તુળોમાં કેવી પ્રતિક્રિયાઓ સામે આવે છે. આ સમગ્ર મામલે તમારું શું મંતવ્ય છે અમને કમેન્ટ કરીને જરૂર જણાવો અને આવા વિગતવાર અહેવાલો માટે સ્વમાનની ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. નમસ્કાર.